자, 갑시다. Chapter 5. 아까도 얘기했지만 딱 중간쯤에 왔어요, 우리가 이 책에. Belief is the key. 믿음이 열쇠입니다. Above all else, you have to believe that you have Buddha nature, the power within yourself that enables you to become a Buddha. 무엇보다도 여러분은 부처가 될 수 있게 하는 여러분 내면의 힘인 불성을 가지고 있음을 믿어야 합니다. Then, like a gardener taking care of a plant, you have to make this Buddha nature bloom. 그런 다음 식물을 돌보는 정원사처럼 이 불성을 꽃피워야 합니다. However, most people have forgotten about this Buddha nature. 하지만 대부분의 사람들은 이 불성을 잊고 있습니다. Even though flowers bloom and drop according to the season, everyone knows that there is the power inside of plants to bloom again the following year. 꽃은 계절에 따라 피고 지는 법이지만 식물 속에는 다음 해에 다시 꽃을 피울 수 있는 힘이 있다는 사실을 누구나 알고 있습니다. But people have forgotten that there is also such ability within themselves. 그러나 사람들은 자신 안에도 그런 능력이 있다는 사실을 잊었습니다. If we can realize that we are at the greatest moment of transformation after having gone through innumerable lives, then we will truly know that inside ourselves there is the power to become a Buddha. 우리가 수많은 생을 거쳐 가장 큰 변혁의 순간에 있다는 것을 깨달을 수 있다면 우리 안에 부처가 될 수 있는 힘이 있음을 진정으로 알게 될 것입니다. If you do not believe in yourself, you cannot receive the key to mind. 만약 여러분들이 자신을 믿지 않는다면 마음의 열쇠를 받을 수 없습니다. How can the key to the treasure storehouse be given to you if you do not believe? 여러분이 믿지 않는데 어떻게 보물창고의 열쇠를 여러분에게 주겠습니까? You already have every kind of treasure there is. You already have every kind of treasure there is. So believe in yourself and throw away those thoughts that you are great or that you are no good. 여러분은 이미 모든 종류의 보물을 가지고 있으므로 여러분 자신을 믿고 여러분이 위대하다거나 여러분이 좋지 않다는 생각을 버리십시오. True self can do all things, even things that you imagined were impossible. 진아는 모든 것을 할 수 있습니다. 심지어 여러분이 불가능하다고 상상했던 것조차 할 수 있습니다. If you have faith that true self can do it, you can survive even on top of a barren rock. 진아가 할 수 있다는 믿음이 있으면 척박한 바위 위에서도 살아남을 수 있습니다. If you believe that Chuingong does everything and can resolve everything, then your Chuingong instantly manifests as Avalokitesvara Bodhisattva and teaches the Dharma, or manifests as the medicine Bodhisattva and shows the Dharma. 주인공이 모든 것을 행할 수 있다고 믿는다면 주인공은 즉시 관세음보살로 나투어 법을 가르치거나 약사보살로 나투어 법을 보여줍니다. Thus, there is no need for calling out, Buddha, help me, or Avalokitesvara Bodhisattva, save me. 따라서 부처님 도와주세요 하거나
관세음 보살님 저를 구해주세요 할 필요가 없습니다. All Buddhas and Bodhisattvas, all awakened beings, and all the profound ability and power of the universe exist inside of belief. 모든 부처님과 보살님, 모든 깨달은 존재, 그리고 우주의 모든 심오한 능력과 힘은 믿음 안에 존재합니다. Unenlightened people do not know what is truly good and what is not good. 깨닫지 못한 사람들은 진짜 좋은 것과 그렇지 않은 것을 알지 못합니다. Therefore, the best thing for people to do is to strongly believe that Juingong is always taking care of everything. 그러므로 사람들이 할 수 있는 가장 좋은 일은 주인공이 항상 모든 것을 돌보고 있다고 굳게 믿는 것입니다. However, many people ask, what happens if I believe and entrust things to Juingong, but then they don't turn out the way I want them to? 하지만 많은 사람들이 내가 주인공을 믿고 맡겼는데 내 뜻대로 되지 않는다면? 하고 묻습니다. This is not belief. 이것은 믿음이 아닙니다. Once you truly have faith, entrusting something takes only an instant, and there's nothing left over for you to worry about. 진정으로 믿음이 생기면 맡기는 일도 한순간일 뿐 더 이상 고민할 것이 없습니다. 네, 고민할 게 남는 게 없다. 이제 고민할 게 남지 않는다. 이런 뜻이죠. 뭐 없다라고 해도 무관하죠. 주인공 never ignores your faith. 주인공은 여러분의 믿음을 결코 무시하지 않습니다. Everything is done through sincere belief. Belief is the key. 모든 것은 성실한 믿음을 통해 이루어지며 믿음이 핵심입니다. 아까 열쇠입니다. 이게 사실은 belief is the key가 제목이죠. 네, 그러니까 그 제목을 그대로 해주는 게 네, 좋죠. 네. 믿음이 열쇠입니다. 이렇게. 믿음이 열쇠입니다. 네. Belief rewards you in proportion to your faith. 믿음은 믿음에 비례하여 보상합니다. faith하고 belief잖아요. 그러니까 조금 다르게 해서 그 신뢰 이렇게 좀 해도 괜찮아요. 네, 바꿔서. 믿음은 신뢰에 비례하여 보상합니다. 그렇죠. 네. 네, 네, 그러니까 영어를 조금 이렇게 다르게 그러니까 번역자가 다르게 하는 거, 그러니까 원문대로 조금 다르게 표현하는 게 굉장히 중요하거든요. 네, 크게 틀렸다는 게 아니고, 네. It gives everything to those people who wholeheartedly believe, and it gives health to those people who health-heartedly believe. 진심으로 믿는 사람에게는 모든 것을 주고 반만 믿는 사람에게는 반을 줍니다. 그러니까 여기서 wholeheartedly 하고 health-heartedly니까 전적으로 100% 믿는 사람에게는 전적으로 그거를 주고 다 주고 그다음에 그 50%만 믿는 사람에게는 그 50%만 준다 이런 뜻이죠. 그래서 wholeheartedly는 그냥 진실로라고 하기보다 그 어떤 양으로 100% 이렇게 봐야 돼요. 전적으로 이렇게 전심으로 네, 반심으로 이런 뜻이겠죠. 네. 아무튼 그거를 이제 좀 이렇게 구분해서 100% 50% 이런 의미예요. 여기는 확실하게. 전심과 반심 이렇게 표현할 그렇죠. 예, 예. 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 네. This is why complete belief in 주인공 is emphasized. 주인공에 대한 완전한 믿음이 강조되는 이유입니다. Don't be discouraged when hardships confront you. 고난이 닥쳐도 낙심하지 마세요. Even if hardships arise from your foundation, as long as you have faith,
your foundation can also solve those problems. 근본 자리에서 어려움이 생겨도 믿음만 있으면 근본 자리에서 해결해 줍니다. 해결할 수 있습니다. 그렇죠. When you have unwavering faith that 주인공 can solve it, you begin to find your true self. 주인공이 해결할 수 있다 하는 확고한 믿음이 있을 때 여러분은 진아를 찾기 시작합니다. When you have a strong faith like this, you will be free from fear and doubt, and you will be unshakable yet open to whatever confronts you. 이와 같이 강한 믿음이 있을 때 두려움과 의심에서 자유로워지고 어떤 일이 닥쳐도 흔들리지 않고 열린 마음을 갖게 됩니다. 그렇죠. If you don't have faith in 한마음 주인공, no matter how well you are able to do things, there is still an unseen 50% that you haven't taken care of. 여러분이 아무리 잘해도 한마음 주인공을 믿으세요. 이러지 못한다면 아직 눈에 보이지 않는 50%는 챙기지 못한 것입니다. 그렇죠. When the root is healthy, the stalk will be sturdy, and when the stalk is sturdy, the seeds will ripen. 뿌리가 튼튼해야 줄기가 튼튼하고 줄기가 튼튼해야 씨앗이 익습니다. 그렇죠. 읽습니다. 근데 여기서 앞에 the root is healthy라고 했고 the stalk will be sturdy라고 했죠. 그러니까 네. 둘 다 튼튼하다라고 하지 말고 네. 앞에 sturdy 튼튼하다가 좋아요. 근데 healthy는 건강하다 이렇게 해서 우리가 건강할 때 줄기도 튼튼해질 거고 튼튼하고 또 그 줄기가 튼튼해지면 네. 거기에 씨앗. 이제 그 씨앗들도 익을 익습니다. 겁니다. 네. 이렇게 그러니까 해석이나 번역을 할 때 네. 그러니까 그 아까도 내가 얘기했죠. believe하고 faith가 있었고 그다음에 wholeheartedly하고 half-heartedly 이런 것들이 굉장히 대조가 되잖아요. 네. 그러니까 그런 것들 그다음에 조금 다른 단어들의 그 맛이 있어요. 뉘앙스가 달라요. 이제 그런 거를 이렇게 달리 해주는 게 굉장히 해석에서 중요해요. 네, 알겠습니다. 자, 그거 말고는 아주 뭐 깔끔하게 늘 그렇듯이 문맥이나 이런 게 아주 굉장히 정돈이 잘 된 번역이에요. 우리가 지금 5장이 딱 딸랑 이 한 장이에요. 그죠? 2페이지, 2쪽. 그래서 얘기를 나눌 시간이 좀 많을 것 같아요. 그래서 일단 한번 그대로는 아니지만 이제 정리하고 요약을 한번 해본다면 우리 기독교에서도 항상 믿음, 소망, 사랑 그래서 믿음을 얘기하지만 물론 사랑이 제일이 그중에 사랑이 뭐 이런 말이 있지만 믿음이 굉장히 그러니까 관문인 거죠. 관건, 열쇠다라는 말은 시작인 거예요. 사랑할 수 있으려면 정말 믿음이 뿌리가 있어야 사랑할 수 있는 거기 때문에 진짜 관건이고 열쇠이다라는 거죠. 근데 이제 이게 이제 Godspell이라는 말도 있지만 나도 이제 워낙 기독교하고 이렇게 계속 어린 시절서부터 태중에서부터 있어왔기 때문에 항상 기독교적인 거하고 이렇게 연결을 시키고 매치를 자꾸 시키게 되더라고요. 근데 뭐 우리 셋이 다 그런 거 같으니까 별로 그거 이상하게 느끼지 않을 것 같아요. 네. 근데 어쨌든 우리 안에 부처가 될 수 있는 능력이 있다라는 걸 먼저 믿어라. 이게 열쇠다라고 그랬죠. 그 믿음이. 근데 이제 꽃나무가 이제 그 꽃나무에게 근데 꽃나무가 지금 꽃이 막 한참 피고 그다음에 이제 가을이 오면은 다 지죠. 그래서 앙상하게 남지만 그러니까 좋은 일도 일어나죠, 우리에게. 그러니까 꽃이 피듯이 일어나고 또 꽃이 지고 이럴 때도 있죠. 힘들고 희비 이 쌍곡선을 그리면서 살지만 비록 그
비극적인 그 슬픔과 어려움과 고통 속에 있어서 그 겨울에 그 줄기와 가지들이 이렇게 바들바들 떨듯이 꽃이 지고 난 다음에도 그다음 봄에 다시 꽃이 피울 능력이 있다라는 거를 우리가 다 의심하지 않잖아요. 알고 있고 믿고 있듯이 우리도 우리 안에 우리가 지금 얼마나 힘들고 아프고 뭐 슬프고 그래도 다시 꽃 피울 능력이 있다라는 거를 믿어야 한다. 우리 안에 그러니까 원력이나 법력이 있다라는 거죠. 그러니까 그처럼 사실은 인간뿐만 아니라 모든 그 생명체들, 중생들에게도 부처가 될 수 있는 능력이 있음을 알아야 한다라는 게 굉장히 강조되죠. 알 뿐만 아니라 당연히 믿어야죠. 오죽하면은 뭐 똥친 막대기 뭐 무슨 그런 화두에 거기에도 불성이 있다. 뭐. 근데 또 뭐 그거 가지고 또 개에게 불성이 있느냐 뭐 이러 갖고 또 싸우고 또 그러기는 하지만 어쨌든 뜰 앞에 잣나무 무슨 똥친 막대기 이런 것도 다 불성이 있다라고 하는 그런 화두들이 있어요. 아무튼 그러니까 그 만물 만생에게 당연히 이제 인간으로부터 시작해 갖고 우리에게 불성이 있음을 그런 힘이 엄청난 힘이 있음을 믿고 다른 모든 생명체 만물 만생에도 있음을 믿어라. 그거를 믿지 못한다면 보물창고의 열쇠를 받을 수 없다라는 거죠. 보물창고, treasure storehouse라고 여기 나와 있잖아요. 근데 이 보물창고가 다른 데 있는 게 아니라 우리 마음 안에 있는 거예요. 그 보물이. 그래서 그거를 믿지 않으면 지난번에 나왔지만은 자기가 사실 엄청나게 몇 억, 뭐 몇십억, 몇백억의 돈이 있는데 은행에 있는데 그거를 믿지 못하는 그런 상황하고 비슷한 거가 되겠죠. 그래서 그거를 믿고 알고 믿게 되면 이제 꺼내서 쓸 수 있게 되잖아요. 그러니까 모든 것을 그러니까 진아, 참 true self, 참 자아, 참 자기가 할 수 있음을 진짜로 믿을 수 있다면 여기 보면 barren rock라고 그랬잖아요. 그러니까 아주 척박한 바위 위에서도 살아남을 수 있다. 맨돌 위에서도 살아남을 수 있다. 그런 거죠. 그래서 그 한마음 주인공이 모든 것을 하고 있음을 믿으면 그거는 이제 그 믿음 자체가 그 주인공을 향하는 문의 열쇠인 거잖아요. 그거를 믿으면 그 순간에 내가 막 부처님, 보살님, 뭐 예수님, 하나님 이런 거 찾지 않아도 그 관세음 보살이 이 안에서 이 작용을 한다는 거죠. 내가 나에게 닥친 내우, 외환 같은 거 이런 거 관세음 보살은 어려운 어떤 그런 그 상황, 경제적인 문제 여러 가지 건강 문제는 그다음에 이제 약사보살이 주로 이제 해결해 주시잖아요. 보살이 여러 명 있는데 근데 이제 그런 관세음 보살도 되고 그다음에 아프게 되면은 약사보살이 되는 거죠. 그 주인공이 내가 그걸 믿는 순간 그거를 열쇠를 받아서 열어서 들어갈 수 있다라는 그런 그 은유 메타포라고 볼 수 있어요. 그러니까 이렇게 따지면 사실은 조금 너무 앞서가는지도 모르겠으나 우리 안에 모든 뭐 지장보살, 관세음보살, 약사보살, 무슨 보살 이런 다 있기 때문에 사실은 우리가 아바타 같이 살 수 있다는 거예요. 어찌 보면 이것도 되고 저것도 되고 뭐 그것도 되고 뭐 이런 또 여기도 있고 저기도 있고 그렇게 할 수 있다라는 게 되죠. 네. 너무 앞서갔나요? 아무튼 거기까지 인제 계속 전진 하다 보면 가게 된다. 그래서 그거를 이제 여기는 이제 그 약사보살이 법을 보여주게 된다. 또는 이제 그 관세음 보살이 불법을 가르쳐 준다. 뭐 이런 표현을 했잖아요. 그러니까 사실은 법을 보여주고 가르쳐 주고 하는 대상으로서가 나가 아니라 그 가르치는 자 또한 내 안에 있는 거고 그 가르침을
받는 자 또한 내 안에 있는 거고 주는 자 또한 내 안에 있는 거고 받는 그러니까 아픔을 낫게 해 주는 자, 아픈 자 이게 사실은 이제 둘이 아닌 둘이로 이렇게 봐야 되겠죠. 그게 이제 여기서는 그냥 불법을 보여준다, 뭐 불법을 가르쳐 준다 이런 식으로 표현을 했으나 그렇게 이해를 해야 될 거예요. 그러니까 "이렇게 하지 말아라."라는 말이 있잖아요. 거기 보면 "관세음 보살님, 뭐 약사 보살님 살려 주세요." 뭐 "이렇게 하지 말아라." 그럴 필요가 없다. 어? 실다이님 무슨 문제가 있나요? 열매님이 뭐 접속에 문제가 생긴 것 같아서 그냥 계속 진행하고 있으면 곧 들어오실 것 같아요. 열매님 열매님 들어와 계시네요. 예 들어와 계세요. 네네. 음. 음. 인제 문제 없는 거죠? 네. 네. 그래서 뭐 "관세음 보살님, 약사 보살님 살려 주세요." 이렇게 할 필요가 없다. 우리 안에 여기 보면 그러니까 40쪽의 그 맨 윗문단에 있잖아요. 우리 안에 모든 부처와 모든 보살뿐만 아니라 온 우주의 그다음에 모든 선각자들 enlightened awakened beings라고 했죠. all awakened beings. 그런 선각자들과 그다음에 우주의 능력이 충만해 있음을 이미 충만해 있음을 믿어야 한다. 이게 조금 전에 얘기했던 대상으로서 나는 받는 사람으로서 존재하고 주는 사람 따로 있고 그런 게 아니다. 라는 이야기를 한번 뒤에 이제 딱 이제 맞불을 질러 놓는 거죠. 그렇게 그 둘 아니게 돌아가는 거를 믿지 않고 그다음에 인제 그 의심하는 사람들이 하는 말이 나오죠. "내가 모든 거를 주인공한테 믿고 맡겼는데 맡긴 일들이 내가 원하는 대로 되지 않으면 어쩌냐, 어쩌나." 하고 걱정들을 한다. 그런데 이거는 진짜 맡기는 믿음이 아니다. 이렇게 얘기하잖아요. 내가 내가 원하는 대로 일이 풀려야지 믿고 내가 원하지 않는 대로 일이 안 풀리면 안 믿는다라는 거니까 그거는 무조건적인 믿음이 아닌 거죠. 그러니까 잘 돼야 믿고 잘 안 되면 안 믿고 이거는 믿음이 아니다. 잘 되든 못 되든 "맡기면 그냥 정권을 줘라." 이런 얘기예요. 그게 이제 기독교에서나 다른 도심이나 인심의 노자에서도 비슷한 이런 구절들이 있죠. 아무튼 그래서 그 뒤에 나오는 말이 연결돼 있는데요. 아주 재밌어요. 그 믿음은 그 믿음의 강도에 따라서 보상을 해 준다. 그 믿음의 강도가 100% 되느냐 50% 되느냐 이게 아까 얘기했던 wholeheartedly believe냐 아니면 half-heartedly believe냐 이거잖아요. 그러니까 전폭적으로 100% 믿는 사람에게는 전부를 주고 반만 믿는 사람에게는 반만 준다라는 얘기 있죠. 근데 이거를 오해하면 절대 안 되죠. 그 앞에 있는 건 그러니까 믿음이 확고하지 않은 사람들은 자기가 뭔가를 바라면서 믿는 거거든요. 자기의 목표를 달성하기 위한 믿음이거든요. 그러니까 내가 바라는 걸 다 주는다는 뜻이 아니에요. 그러니까 전폭적으로 믿는 사람에게 전부를 준다라는 말은 저 내가 바라는 거를 전부를 준다라는 말은 다 주는 게 아니라 아 주인공과 온전히 그러니까 주인공을 온전히 믿으면 걱정이 없게 되고 주인공과 온전히 하나가 된다라는 뜻이죠, 주인공과. 그리고 만약에 그 주인공을 반만 믿으면 반만 받는다, 반만 준다라는 말은 주인공을 반만 믿으면 내가 주인공을 그러니까 주인공이 나와 반만 같이 하고 반은 같이 안 한다라는 뜻이 된다라는 거죠, 이 말은. 이해가 갈지 모르겠는데 그러니까 주인공을 전폭적으로 100% 믿는다는 거는 어떤 의심과 두려움이 남지 않는 무조건적인 믿음인데 그런 사람에겐 다 준다. 근데 다 준다라는 말에 걸려 가지고 사람들이 그러니까 내가 바라는 내가 원하는 거를 다 준다 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니라 주인공으로서의 그거를 완전히 그러니까 일치시킬 수 있는 주인공으로 100% 만들어 준다라는 뜻이 되겠죠. 그러니까 잘 되든 못 되든 그런 의미예요. 두려움과 의심 없이 주인공과
하나가 되느냐 아니면은 주인공 반쪽만 되느냐 그런 의미다라는 것이 뒤에 이제 붙어 있어요. 그러니까 그다음에는 이제 이렇게 수호급을 거쳐오면서 겪어온 우리가 많은 고난과 어려움 여기 보면 hardships라는 게 있었잖아요. 그런 그러니까 좋은 일도 겪지만 나쁜 일도 굉장히 힘든 일도 많이 겪어온 어려움 이런 것도 사실은 '근본 자리에서 나온다.'라는 말을 여기서는 굉장히 중요한 나는 그 부분인 것 같아요, 이번 5 장에서. 그러니까 우리가 생각할 때 주인공은 좋은 것만 줄 것 같고 주인공은 뭐 술술술술 일이 잘 풀리고 쉽게 편안하게 살 수 있는 걸 줄 것 같은데 아니고 어려움도 실은 그 주인공 근본 자리에서 나온다는 거죠. 그래서 그 어려움이 나오는 데는 이 사람을 완벽하게 100% 주인공으로 할 수 있게끔 하는 한 방편인데 이게 그 주인공이 그 어렵게 만드는 이유가 있다. 그 어려움을 해온 이유가 있어요. 왜냐하면 그 어려움을 통해야지만 이 사람이 진짜로 공부해서 발전할 수 있기 때문이에요. 바로 이거를 문제를 쉽게 그냥 딱 해결을 해 주면 그거를 제대로 공부하지 못하고 거기서 배울 수가 없기 때문에 그 어떤 그 필요에 의해서 주인공이 어려움을 준다라는 얘기죠. 그 초래한 이유가 있다는 거죠. 그거를 본인 자신 우리들은 잘 모를 때가 많죠. 힘드니까. 우선 벗어나고 싶으니까. 인제 그런 면에서 어 이렇게 믿는 게 진짜 믿음인 거죠. 나 굉장히 힘들고 그런데 이렇게 힘든 것도 이유가 있고 나를 가르치기 위하고 나를 더욱 더 발전시키기 위함인 거를 믿고 그리고 이 힘든 일이 가장 적절한 때에 해결될 거다라는 걸 믿는 거죠 또. 지금 당장은 아니지만. 그런 면에서 그거를 그러니까 어려움을 초래한 존재도 주인공이고 해결해 줄 존재도 주인공이다라는 거를 믿어야지 불평 없이 아니면 이것저것 따지지 않고 잘 되고 못 되고 뭐 좋고 나쁘고 그런 거 따지지 않고 원망이나 의심하지 않고 무조건 믿는 거죠. 그게 이제 wholeheartedly believe의 상태다라는 이야기예요. 그 얘기가 가장 핵심적인 것 같아요, 이 5 장에서는. 그래서 이제 막판에 이제 그렇잖아요. 아무리 현상계, 이 물질계, 우리는 물질계와 현상계에서 살죠. 여기서 그 빠릿빠릿하게 몸 잘 놀리고 일 잘 처리하는 사람들이 굉장히 유능하게 이제 보이잖아요. 근데 어쨌든 그게 굉장히 중요하긴 해요. 현상계나 물질계에서 아무리 일을 잘한다 하더라도 그리고 그래서 그러니까 아무리 내가 똑똑해서 지적으로 뛰어나서 머리를 잘 써 가지고 아무리 해 봐도 50% 밖에 못 한다는 거예요. 왜냐 그러니까 그 비물질계 내지는 정신계의 근본에 그거를 모르면 그거를 믿지 못하면 그거를 신경도 안 쓰게 되겠죠. 믿지 않고 뭐 존재하는 것도 믿지 않으면 그렇게 아무리 머리 굴리고 또는 자기가 생각할 때 어떤 도움을 적절하게 뭐 머릿속에서 막 이렇게 해 가지고 누구에게 뭐 어떻게 이런 거를 아무리 외부적으로 도움을 내가 받는다 하더라도 그 내부적으로 충분히 내 머리를 잘 굴리고 외부적으로 막 이거저거 오사부사 뭐 이렇게 해도 진짜 그 주인공에 대한 전폭적인 그게 없으면 50% 부족하다. 그러니까 물질계나 현상계나 머리 쓰고 이런 것도 부정하지 않아요. 왜냐? 엄연하게 우리가 그것들을 또 해 나가야 되니까. 근데 그게 다다라고 하면 반 반쪽짜리밖에 못 산다라는 이 부분이 이제 맨 마지막에 내가 아무리 똑똑하게 하더라도 50% 밖에 내가 원하는 걸 이룰 수 없다. 그런 거죠. 아무튼 그런 식으로 해서 여기 인제 맨 마지막에 뿌리 그다음에 줄기 그다음에 씨앗 이런 것들을 다시 한번
얘기를 하고 있어요. 이 5장에서는 진짜로 중요한 게 그러니까 전폭적으로, 절대적으로, 무조건적으로 100% 맡기느냐. 그런데 사람들이 이제 나를 포함해서 힘들 때 그걸 조금 빨리 빠져나가고 싶죠. 덜 힘들고 싶고, 아프면 좀 빨리 쾌유해가지고. 그렇게 아무래도 아플 때보다는 안 아플 때가 훨씬 더 기쁘고 뭐 이런 뭐 생각이나 느낌이 착착착착 잘 돌아가고 그러잖아요. 나도 그런 거를 뭐 수없이 매일매일 거의 느끼다시피 하는데 근데 어 아프고 힘들고 슬프고 우울하고 뭐가 늪에 빠져 있는 것 같은 그런 느낌이 있어야 그걸 통해서 전체를 볼 수 있는 주인공의 뭐라 그럴까, 향기? 어떤 힘? 에너지? 기운? 뭐 그런 것들을 더 많이 접할 수 있는 기회가 아닌가라는 그런 생각도 하기는 해요. 힘은 들어도. 그래서 이제 어려움도 주인공이 초래한 거다. 그러니까 그대를 받아라. 기쁘게 받아라. 어떻게 보면 그것도 돌려서 기쁘게 받아라. 근데 순식간에 어떨 때는 확 돌려질 때가 있긴 있죠. 아마 나뿐만 아니라 확 돌려질 때가 있긴 있는가 하면 잘 안 돌려질 때가 더 많죠. 잘 안 돌려질 때가 더 많아요. 그래서 실수도 많이 하고 원하지 않는 말도 많이 하게 되고 행동도 하게 되고 그래서 내가 조금 더 어려움이 덜하고 모든 게 착착 잘 돌아가고 그럼 남한테도 더 뭐 좋은 말이 나가고 더 도와주고 싶은 마음도 나오고 뭐 이러니까 더 좋은 게 아닌가? 막 이런 생각 들기는 하죠. 근데 그게 그렇게만 볼 건 아니다라는 이야기를 지금 이 장에서는 하고 있는 거죠. 아무튼 내가 좀 사족을 군더더기 말을 좀 붙이는 거는 그럴 만하다라고 생각이 좀 붙이고 싶기 때문에 붙이는 건데 각자 또 이 5장 믿음이 열쇠입니다. 라는 것을 보고 듣고 그다음에 느낀 점들이 있을 것 같아요. 나는 이런 점들을 느꼈고 나는 그러니까 좀 전에 얘기했던 그 부분이 굉장히 핵심적으로 나의 뭐랄까 아킬레스 건드렸어요. 아까 얘기했던 그 부분이. 우리 실다이님이나 열매님은 어떤 걸 느끼고 생각하고 또 나누고 싶은지 보고 싶네요.